सारे दर्शकों का देश प्रदेश लाइव ਦੇ स्वागत मेरे नाल ने सुखचैन राही जी ESS तो जो कि गल्लां करनगे आस्ट्रेलिया बारे न्यूजीलैंड कैनेडा बारे स्टडी वीजे की तां गल करनी है नाल जिहड़ी PR हैगी है सर्विस उहदे बारे भी चर्चा करांगे। राही जी स्वागत सब तो पहला। सत श्री अकाल जी, देश प्रदेश वेख रहे सारे दर्शकों ने एक बार फिर मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। किन्ना कु वीजा सक्सेस रेट इस वक्त आस्ट्रेलिया का? अगर सक्सैस रेट की गल करा पर जिवें कि SVP के अंडर शुरू तो ही गल करते आ रही थी कि बहुत वधिया सक्सैस रेट शुरू होएगा। खैर उन्होंने चीज़ों का हुण गल्लां दा सही जवाब भी हुण लोकां नूं मिल रहा, क्लाइंट्स नूं और कंसल्टेंट नूं मिल रहा। जिहड़ा सक्सैस रेट दैट इज 98 to 99%। अज भी कुछ लोग जिहड़े विदाउट SVP विच अप्लाई कर रहे हैं 572 या कॉलेजेस दे विच या कल्ले डिप्लोमिया दे विच, उन्हां नूं ही रिफ्यूजल का सामना करना पै रहा। SVP दे विच अप्लाई करन दा सब तो वड्डा बेनीफिट बच्चे नूं हुंदा, एक तां उहनूं उहदे एक डिग्री दा मतलब माध्यम दे राही एक कंट्री च पढ़ाई करने का मौका मिलता है। क्योंकि जो किसी बच्चे ने 12वीं पास की तो 3 साल डिग्री मेरे ख्याल करनी जरूरी होंगी, चाहे इंडिया चाहे बाहर किते। डिग्री करने तो बाद उन्होंने वर्क परमिट की ऑप्शन मिलती है। वर्क परमिट तो बाद अगर अपने फील्ड में एक्सपीरियंस दिखाता उत्थे अपने पक्के होने दे या अपने आप उत्थे पक्के वसनीक बनने के भी चांसेस उत्थे बनवा सकता। सो एक पढ़ाई के नाल कमाई के नाल अपने पक्के होने का एक तरीका भी बनाया गया। बेशक ये GT के अंडर है, जेन्युइन टैंपररी एंटर्ड के अंडर है, पर ये पढ़ाई के नाल तुसीं काम तो कर सकते हो। पढ़ाई खत्म होने तो बाद वर्क परमिट मिलता है और उस तो बाद अपने PR की भी ऑप्शन लैके जा सकते हो। जिवें कि पहला अज तो 3-4 महीने पहला गुरिंदर भट्टी होने ने इत्थे PR इंट्रोड्यूस किया आस्ट्रेलिया लैके। बहुत सारे बच्चों के फोन कॉल्स भी आए थे जिहड़े बेचारे उत्थे पढ़ते पे डिप्लोमा के पुराने गए हुए 572 अज वो SVP शिफ्ट होना चाहते हैं, वो भी शिफ्ट हो सकते हैं। जिन्होंने बच्चे ने उत्थे बैठ के PR पाई SVP तो बाद या जिहड़े बच्चों ने इत्थों सीधे PR पाई, साडे बहुत सारे जिहड़े सक्सैस रेट मतलब जे मैं गल करा तकरीबन जे 40 to 45 केसेस लई सी PR नूं लैके, वो सारे दे सारे दा जिहड़ा नतीजा बहुत ज़्यादा 100% सक्सैसफुल रहा। उन्होंने सारे दी अप्रूवल्स आ चुकी हुई ने, क्योंकि 90 दिन का टाइम घट्टो घट्ट दस्सिया सी अप्रूवल लग जाता है। जिहड़ी आस्ट्रेलिया PR है वो प्रोसीजर जिहड़ा 9 to 12 महीने का, जिस पहले 3 महीने जिहड़े 90 दिन होंगे उस अप्रूवल उन्होंने टाइम लगता है। जी अप्रूवल जो अज की फिर ऑटोमैटिकली PR की मतलब 100% मन्नी जाती है। सो अप्रूवल सारे दी आ चुकी ने। हुण बहुत जल्दी भट्टी साहब खुद इस मंच पर आके जिहड़े साडे आस्ट्रेलिया के वकील साहब ने मिस्टर कुनाल ने वो आके खुद उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाउणगे और किवें PR नूं लैके आपां होर की ऑप्शन शुरू कर रहे हैं। कैनेडा की PR शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मोहाली ऑफिस तो असीं कैनेडा और आस्ट्रेलिया की PR कर ही रहे हैं, पर जिहड़ियां एक्सप्रैस दी बाकी ब्रांचेस सीगियां जिवें पटियाला अमृतसर या जलंधर ऑफिस आ, इन्हां 'च असीं PR के केस एंटरटेन नहीं करते सी। पर बहुत जल्दी हुण जुलाई तो बाद चेंजेस होणीਆਂ ने आस्ट्रेलिया PR नूं लैके जिहड़े इत्थों एप्लीकेंट एलिजिबल ने PR पाउणा चाहुंदे ने उन्हां नूं भी लैके भट्टी साहब आप मिस्टर कुनाल नूं इंट्रोड्यूस करवाउणगे। फिर असीं कोशिश करांगे कि महीने 'च 1 या 2 शो सिर्फ आस्ट्रेलिया PR नूं लैके और कैनेडा PR नूं लैके डेलीगेट किए जान, ताकि जिहड़े लोगों की बड़ी चिर तो डिमांड रही है कि PR नूं लैके तुसीं घट तवज्जो दिंदे हो, स्टूडेंट वीजे नूं ज़्यादा तुसीं प्रमोट करदे हो। सो उन्हां दी लोकां दी शिकायत उन्हां लोकां दी मंग नूं मुख रखदे होए आपां उन्हां दी भी मतलब PR दी डिमांड जी तुहानूं नहीं लगदा कि PR ते स्टूडेंट वीजा एक वक्री चीज़ है कि उस तरह का जिहड़ा तुहाडा स्टाफ है उस चीज़ नूं हैंडल कर सकदा? नहीं बिल्कुल, जिहड़ा साडा स्टूडेंट दा स्टाफ है बिल्कुल वखरा भाजी, जिहड़ा PR दा स्टाफ है बिल्कुल वखरा। इसे करके हुण मैं आपदी गल करां ते मैं PR च एक्सपर्ट नहीं हां, ना मैनूं इस चीज़ दा पता है। हाँ मोटी चीज़ां पता कि पॉइंट्स की हुंदे आ, कैलकुलेट की हुंदे, बट ओहदी जिहड़ी निक्की बरीकियां वो चीज़ां ते जिहड़े साडे वकील डील करते हैं वही करते हैं। जिहड़े साडे ऑफिस विच काउंसलर बैठे ने वो स्टूडेंट वीजा नूं डील करते हैं या टूरिस्ट वीजा नूं डील करते हैं। PR दा बिल्कुल स्टाफ ही वखरा। तो आउण वाले टाइम जिहड़ा असीं अपने इसे PR दे स्टाफ नूं वधाउण तो बाद अपना जिहड़ा पूरा एक ऑफिस पूरा एक डेडिकेट कर रहे हैं सिर्फ PR नूं लैके, जिस क्लाइंट सिर्फ PR नूं लैके डील किए जाएंगे। स्टूडेंट की कैटेगरी वखरी है, PR की कैटेगरी वखरी। बिल्कुल मैं इस चीज़ नाल सहमत हाँ। इसे करके मैं PR आप हमेशा बोलूं थोड़ा ग्रेज ही करदा, क्योंकि जिस चीज़ बारे सानूं पता ना पूरी तरह पता होवे ते असीं उस चीज़ नूं बोलना थोड़ा ग्रेज ही करते हैं। क्योंकि जे साडा एक्सप्रैस दा और गुरिंदर भट्टी दा शुरू तो यह तहिया रहा है कि जिस चीज़ बारे सानूं पता नहीं उपर विच हाथ नहीं लाईदा, जब तक उस चीज़ की पूरी डेप्थ तक डूंघाई तक पूरा विचार चर्चा या रिसर्च ना कर लीए असीं किसी चीज़ नूं छेड़न की कोशिश नहीं करते। सो इसी तरह PR नूं लैके जिहड़े साडे नाल वकील जुड़े हुए हैं, जिन्हां नाल एक पूरा पैनल बना के PR दा शुरू कर रहे हैं या कीता होया पिछले 4-5 महीनों तो। सो उन्हां नूं ही PR दे लई मोहरे लैके आंदा जाएगा, उन्हां नूं ही इत्थे मंच ते बिठा के लोकां नाल रूबरू कराया जाऊगा ताकि PR नूं लैके होर डिटेल च किवें जानकारी दित्ती जा सकदी है। सो आप ही डील करनगे। अच्छा तुसीं जिवें हुण आस्ट्रेलिया की गल कीती है, बड़े एक जिहड़ा PR है टैक्नीकल पार्ट है, बहुत वड्डा टैक्नीकल पार्ट है, क्योंकि जो तुहानूं PR लैनी है बड़ियां सारियां स्टेजां दे विचों गुजरना पैंदा है। पंजाब दी जिहड़ी मोस्टली जिहड़ी ज़्यादा गिणती हैगी है, ज़्यादातर जिहड़े प्रवासी चाहवान ने PR लैण दे, उन्हां दे विचों एक दिक्कत सब तो वड्डी आंदी है कि IELTS दी उस तरह की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि काफ़ी सारे इमीग्रेशन कंसलटेंट्स भरावां ने इस चीज़ नूं पंजाब दे विच प्रमोट कीता। कोई कैटेगरी बहुत वधिया नो डाउट, इत्थों तुसीं PR हो के जा सकते हो, बट शर्तां इन्नियां ज़्यादा हार्ड ने
ਜਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਉਸ ਲੈਵਲਸ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਮੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਮਨ ਚ ਸੋਚ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਸਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਚ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ESS ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਈ, ਅਗਰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਚ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ IELTS ਵਿੱਚ 6 ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਉਹਨੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ IELTS ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ 8 ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟੀਚਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੇ MA BEd ਕੀਤੀ ਹੈ, MA ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਜਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ 8 ਬੈਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ ਚੋਂ 8 ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਔਖੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ 6 ਬੈਂਡ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੇ ਮੀਟ ਕਰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੌਖੇ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸੌਖੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ IELTS ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ 6 ਇਨ ਈਚ ਮੋਡਿਊਲ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ 6 ਬੈਂਡ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਾਟ ਸ਼ਲ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, 60 ਪੁਆਇੰਟ ਪੂਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 60 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ PR ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਮਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ 32 ਸਾਲ ਤੱਕ, 18 ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਮਰ ਹੈ 30 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, 32 ਤੋਂ 38 ਤਾਂ 25 ਪੁਆਇੰਟ। ਜਿਉਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਚਲਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹਨੂੰ 10 ਹੀ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ 15 ਮਿਲਨੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨੂੰ 5 ਮਿਲਨੇ ਆ, 5 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ 10 ਮਿਲਨੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ IELTS ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ 6 ਇਨ ਈਚ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ IELTS ਦੇ ਉਦੋਂ ਮਿਲਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ IELTS ਤੋਂ 7 ਬੈਂਡ ਈਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨੇ। ਨਹੀਂ 6 ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਪਾਓਗੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੁਆਇੰਟ 7 ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੇ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ, 4 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਜ਼ ਅ ਨਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 7 ਬੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ 6 ਬੈਂਡ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ 7 ਬੈਂਡ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ IELTS ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮਿਨੀਮਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਮ 6 ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ 7 ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ 8 ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 6 ਬੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 6 ਬੈਂਡ ਈਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰ ਚੋਂ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੋਂ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਨਿੱਕੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ PR ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੋਟਲ 60 ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 30 ਇਹਦੇ ਹੋ ਗਏ, 15 ਇਹਦੇ ਹੋ ਗਏ, 10 ਇਹਦੇ ਹੋ ਗਏ, 10 ਇਹਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ 5 ਇਹਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨਿੱਕੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ PR ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਹ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ PR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ PR ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਸਾਡੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 10 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ PR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ 6 ਜਾਂ 7 8 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ PR ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਥੋਂ। ਰਾਜੀ ਕੀ ਇਕੱਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ PR ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ? ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀ ਦੀ PR ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੋਹਾਲੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਹਨਾਂ 2 ਕੰਟਰੀ ਦੀ PR ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਛਿੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੋਸਟਲੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੈ ਸਕਦੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ GSE ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਮਤਲਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਹੁਣ 6 7 ਦਿਨ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ GSE ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਚ ਖੁੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 40 45 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ GSE ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਨਾਰਮਲੀ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਚ GSE ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਚ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ $10,000 ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਓ ਤੇ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼
5 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਸੀ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੋ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਇਨਟੇਕ ਸਤੰਬਰ ਔਰ ਜਨਵਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆਪਾਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀਵੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਚੁਣੋ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਐਸੇ ਫੀਲਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਕੋਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੱਲ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਰਟਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਾਜ਼ਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ 10 ਦਿਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ IT ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਰਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ। ਏਰੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਰੀਆ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਕਰੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਕਈ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਵੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੋਰਸ ਦੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜੌਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਮਫੈਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਭਾਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਕੋਰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੋਂ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪੌਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪੌਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪੌਟ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਕੋਰਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਹੱਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਹੱਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਕੋਰਸ ਕਰੇਗਾ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਰਸ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਸਿਰਫ ਹੋਟਲਸ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੀ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਜਿਵੇਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ IT ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ IT ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ, ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਵੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰੇ, ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼? ਜੀ ਭਾਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਹ ਕਿ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਹੈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਲਬੌਰਨ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਲਬੌਰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਡਨੀ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ, ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼? ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ PR ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਦੋਂ ਪੈਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਵੇਂ SVP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਕਿ ਬੱਚਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਮਬੈਸੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਪੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਵਾਕਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ। ਬਟ ਅਗਰ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੇਲੇ ਜਾਂ PR ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੰਡਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਏਡੀ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਝੱਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, FTS ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ 4 ਲੱਖ ਫੀਸ ਹੈ ਜਾਂ 5 ਹੈ ਜਾਂ 7 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਫੀਸਾਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਕਾਰ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਫੰਡਸ ਨੂੰ। ਰਣਬੀਰ ਭਾਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਆ, ਉਹ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਾਊ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਜੇ ਉਹ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹੇ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੱਚੇ ਉਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਫੈਕਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰੈਂਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਬੈਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਨਾਰਮਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ 200-400 ਰੁਪਏ 1000 ਰੁਪਏ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੇ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਸਟੇ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫੰਡ ਨਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ। ਸੋ ਫੰਡ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਬੈਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਖਾਊਆ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੋ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਚ ਕਢਵਾ ਕੇ ਮੋੜ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਫੰਡ ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਟੈਨਸ਼ਨ